नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनावि आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स है कोर 9 प्रश्न पत्र कौन रही। एटा हूँ गोटे कॉलेज रो इंटरनल प्रश्न पत्र है। एटा इंटरनल प्रश्न पत्र जे एठी प्रथम प्रश्न कौन देला लक्ष्मा हेउची केउं धरणर उपन्यास। एटी प्रथम देला लक्ष्मा केउं धरणर उपन्यास। लक्ष्मा हेउची उत्तर कौन हो ना ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास। सेकेंड क्वेश्चन कौन देला ना आजिर मनीष उपन्यासर मुख्य चरित्र किए। एठी उत्तर कौन हो ना आजिर मनीष उपन्यासर मुख्य चरित्र होउचंती दल बेहेरा है। दल बेहेरा तो यही सबू मु तुम मानक एक्सप्लेनेशन क्लास से कही रखी है। जो मैंने भी आमर एक्सप्लेनेशन क्लास देखी ना जाकि देखु भी जार आग को एग्जाम आसूँ से भिडियोटा निहाती जरूरी है। तो तापर आसला क्यों गच्छरे दादी बुढ़ा पूजा पाउଥାଏ। एटा भी कही यार मु सब एक्सप्लेनेशन क्लास कही रखी है। जो गुड़ा भी इम्पोर्टाट मु कही रखी ये गुड़ाक परीक्षा आसला भाई प्रश्न तुम मानक 100 थर कही है। ये कौन थी ना क्यों गच्छरे दादी बुढ़ार पूजा पाउଥାଏ। क्यों गच्छरे ना बर गछ तले। बरगछ तले दादी बुढ़ा पूजा पाउଥାଏ। तापर आसला कलांतर उपन्यासर सरपंच नाम कौन। कलांतर उपन्यासर सरपंच नाम हूँ दोल गोविंद है। दोल गोविंद। तापर आसला रेवतीर पाठपढ़ा क्यों शुभ दिन रे आरंभ होता। क्यों दिन ना बसंत पंचमी दिन है। बसंत पंचमी दिन। बसंत पंचमी दिन रेवतीर पाठपढ़ा आरंभ होता। तापर आसला झपटी सिंह। झपटी सिंह क्यों गल्पर चरित्र है। झपटी सिंह कौन ना शिकार गल्प। शिकार गल्पर चरित्र। तापर आसला डिमिरी फूल गल्पटी अखिल मोहन पट्टनायक क्यों गल्प संकलन आसी। डिमिरी फूल गल्पटी अखिल मोहन पट्टनायक से डिमिरी फूल गल्पर आसी। डिमिरी फूल गल्पर आसी। परवर्ती प्रश्न देला नंदन चौधरी क्यों गल्पर चरित्र। नंदन चौधरी होचंती पाटदेई। पाटदेई गल्पर चरित्र। एठी टिके डाउट रे मोर होची आर उत्तर पाटदेई होई पारे किंबा सुना मेडल होई पारे है। सुना मेडल आइदर पाटदेई ये दुईटा भितर गोटे हो पारे। जहाँ ये भी यार सठिक उत्तर जानी थे निहाती कमेंट माध्यम कहे जार बेसी कमेंट आसब है। गोटे टपिक रे बेसी जार कमेंट आसब सेटा हूँ आमर सठिक उत्तर है। तो यहाँ तुम प्रश्न रहा पाटदेई गल्पर चरित्र किए। नंदन चौधरी होचंती क्यों गल्पर चरित्र। यहाँ तुम प्रश्न रहा। तापर आसला पाटदेई गल्प संकलन केउ मसीहारे प्रकाशित होता। क्यों मसीह ना यहाँ हम 1976 सॉरी 1967 है प्रकाशित होता। तापर आसला गोपपुर गल्पर नायक किए। गोपपुर गल्पर नायक होचंती गोपीनाथ है। गोपीनाथ होचंती गोपपुर गल्पर नायक। तापर आसला एठी आंकर 2 मार्क क्वेश्चन आसला जे प्रथम प्रश्न कौन देला ना आजिर मनीष उपन्यास दल बेहेरा वंशर पितृ परिचय
ପିତୃଭକ୍ତି କିପରି ଥିଲା। ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦଳ ବେହେରା ମନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଦଳ ବେହେରା ବଂଶର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେବ ତା'ର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ବାଦଲ ସିଂ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଇଟା ଆସିଲା ଲଛମା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାର ନାୟକ ଥିଲେ ବାଦଲ ସିଂ ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଲଛମା ହେଲା। ଏ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ବାଦଲ ସିଂ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ଓ ଦୟାଳୁ ଚରିତ୍ର ଲଛମା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଁରୁ ବିପଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସରେ ଆସିଛି। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଠି ଗୁରୁମାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରୁ ବିପଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାଦିବୁଢ଼ା ହେଲା। ସେତେବେଳର ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ବୁଝାଉଥାଉ। ଏଠି ଗୁରୁମାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଦାଦିବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରେ ସରସ୍ୱତୀ ଡିହ କିଏ ଓ କାହିଁକି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କହିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଘ ନମ୍ବର ରହିଲା। ଘ ନମ୍ବର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ବାସୁଦେବ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ହେଲା। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଏହାର ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଶିକ୍ଷକ। ସେ ବାସୁଦେବ ରେବତୀକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର ବେଣୁଧର କେବେ ଶିରୋଇ ଗାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଶିରୋଇ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ବେଣୁଧର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଣୁଧର ଶିରୋଇ ଗାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଘେନୁଆ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଘେନୁଆ ହେଉଛି ଶିକାର ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆଉ ସେ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ସାହସୀ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ। ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସୁନା ମେଡାଲ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଳାର ସମ୍ମାନ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଟ ଦେଇ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି ନା ପାଟ ଦେଇଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର 1 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 8 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି 8ଟା। 5 ମାର୍କର 8ଟା ଦେଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲଛମାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଇଟା ବି କହି ରଖିଛି। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସରେ ଶ୍ୟାମ ଗୁରୁମାଇଙ୍କର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କଳାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ବେଣୁଧରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଏଇଟା ବି କହି ରଖିଛି। ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକାର ଗଳ୍ପ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଅ। ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପରୁ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା କଳାପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଣ୍ଡେ ଗଳ୍ପରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ର ମହିଳାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଆଉ ପାଟଦେଇ ଗଳ୍ପରୁ ପାଟଦେଇର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଲୋଚନା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କୋର୍ 8ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। କୋର୍ 8ର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।